हेलो एवरीवन। तो आज आम +3 थर्ड सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रो कोर पेपर 5 यूनिट 2 रे थिबा भारत उपनिवेशवादी शासन एवं प्रभाव कॉलोनियल रूल इन इंडिया एंड इम्पैक्ट ए चैप्टर आज आम मोस्ट इंपोर्टेंट 2 मार्किया एवं 5 मार्किया क्वेश्चन आंसर डिस्कस करबा। तो प्रथमे 2 मार्किया क्वेश्चन डिस्कशन करबा। मो डिस्क्रिप्शन मोर कोर पेपर 5 रे प्लेलिस्ट लिंक अछि। वीडियो को देखि नियंतु एवं निश्चित रूपे टेलीग्राम ग्रुप जॉइन होतु जाफर आपण मन क्लास गुडिकर पीडीएफ पाई परिबे। तो प्रथम क्वेश्चन कोन आछि, मृत शिल्प ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी दियो। राइट शॉर्ट नोट ऑन डेट इंडस्ट्रीज। बहु पुरातन कालरू भारत मृत शिल्प चाहिदा रही आसी। ग्राम गुडिक प्रायतः कुंभार मानक ऊपर निर्भरशील थिला एवं घरे घरे मध्य माटी पात्र व्यवहार होउथला। यह थिला भारतर वैशिष्ट्य। मात्र जेतेबेले विदेशरू आनित बिना माटीर पात्र, चकचक धातव पात्र एवं काच पात्र प्रति शिक्षित भारतीय मानकर आग्रह सृष्टि होइतिला, जहा फल क्रमे समाज रे अन्य स्तर मध्य या द्वारा प्रभावित होइतिला। अन्य स्तर मान कोन कुंभार जाति। अतएव भारत बहु पुरातन मूर्तिशिल्पर रक्षा साधित होइतिला इंग्रेज मानक जोगु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कोन आछि, भारतीय शिल्प एवं कारीगरी ऊपर अत्याचार ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लेख। राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑपरेशन ऑन स्क्रल्पचर एंड आर्टिसियन। इंग्रेज माने भारतीय शिल्पी एवं कारीगर मानक ऊपर अकथनीय अत्याचार करथिले। काहेकि सेमानकु जोर पूर्वक धरि नै कंपनी रे कार्य नियुक्ति करी अति अल्प मजूरी प्रदान करथिले। अनेक क्षेत्र सेमानकु निरुत्साहित करिया पई कठोर दंड ମଧ୍ୟ प्रदान करथिले। फल रे भयभीत बहु शिल्पी एवं कारीगरी माने तांकर कौलिक वृत्ति ମଧ୍ୟ त्याग करिया पई बाध्य हेले। विशेषतः तंती मानकर हाथ रे आंगुली काटी देबा फल रे सेमाने अकर्मण्य हो जाउथिले। या थिला कोन भारतीय शिल्पी एवं कारीगर ऊपर अत्याचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णभेद एवं सांस्कृतिक श्रेष्ठतार भारत ऊपर प्रभाव लेख। भारतीय मानक ऊपर ब्रिटिश मानकर वर्णभेद एवं सांस्कृतिक मूल्य लदिदेवा कारणरू स्वदेशी सांस्कृतिक एवं परंपरा प्रभाव क्रमश क्षुण्ण हो गला। ब्रिटिश नीति सामाजिक एवं आर्थिक अवसान को प्रोत्साहन देला, जहा द्वारा भारतीय मानक भेदभाव एवं सीमित सुजोगर सम्मुखीन हेबाकू पड़िथिला। यह भारतीय मानक मध्य राष्ट्रवादी आंदोलन को प्रोत्साहित कला। इंग्रेज माने चाहुथिले जे भारतर संस्कृति एवं तार कारुकार्य किपरि डाउनफॉल को जीवो, सेथिपय से कोन करथिले, सेथिपय से माने सामाजिक नीति एवं आर्थिक असमानता को अधिक प्रोत्साहन देउथिले, जा फल रे भारतीय निज निज भितरे एकता भांगी जाइथिला एवं राष्ट्रवादी आंदोलन को से प्रोत्साहित होउथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, जंत्री प्रस्तुति द्रव्यर चाहिदा वृद्धि ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लेख। राइट शॉर्ट नोट ऑन द इंक्रीज इन डिमांड ऑन मेसिन एंड कमोडिटीज। क्वेश्चन अर्थ होती कौन ना, जंत्र प्रस्तुत द्रव्य चाहिदा किपरि वृद्धि होता। अति सस्तार इंग्लैंड रु जंत्र प्रस्तुत द्रव्य गुड़िक सो छुटला परी भारत को आसला। तो इंग्लैंड रो जंत्र थिला, मेसिन थिला, से कौन करथिले ना विभिन्न प्रकार द्रव्य प्रस्तुत करिकी भारत को नहीं आसुले, जा फल रे इंग्लैंड रे तैयारी छाप भारतीय मानक से द्रव्य प्रति अधिक आकृष्ट करुथिला। विदेश जंत्र प्रस्तुति द्रव्य आगरे भारत में हस्तनिर्मित द्रव्य मान निकृष्ट रूपे परिगणित हैला। लोक माने सस्तार एवं सुंदर देखा जाउथिबा द्रव्य गुडी प्रति सत्य आकृष्ट हो पड़ुथिले। फल रे भारतीय कुटीर शिल्पर चरम अवनति साधित होइथिला। या थिला जंत्र प्रस्तुति चाहिदार वृद्धिर भारतीय मानक कुटीर शिल्पर अवनति। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, सूर्यास्त नियम कौन? व्हाट इज द रूल ऑफ सनसेट? चिरस्थायी बंदोबस्त अन्यतम कुफल थिला सूर्यास्त नियम। यह नियम अनुसार एक निर्दिष्ट जमींदारी माने कंपनी कार्यालय राजस्व दाखल करने बाध्य होते। तो सूर्यास्त नियम कौन ना, सपोज गोटे अंचल, यही अंचल किसी जमींदारी मान दायित्व दिज्व जे राजस्व आण,
ଏବଂ ଏମାନେ ନେଇକି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ସମସ୍ତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ଜମିଦାରୀ ରାଜସ୍ୱ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ଏହି ଜମିଦାରୀମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ କ୍ରମଶଃ ଏହି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅର୍ଥ ପରି ନ କରିପାରିଲେ ବହୁ ଜମିଦାର ନିଜ ଜମି ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ ହରାଇ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଜମିଦାର ଥିଲେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ନିଜ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଲେକ୍ସନ୍ ଥିବ ଟ୍ୟାକ୍ସଟି ବା ଯେଉଁ କରଟି ସେ କରଟି ବା ରାଜସ୍ୱଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ନେଇକି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ଯଦି ନ ଦେଇପାରିବେ ସେ ଜମିଦାରଙ୍କର ଜମିଗୁଡ଼ିକ ଇଂରେଜମାନେ ଛଡ଼େଇ ନେଉଥିଲେ ବା ହଡ଼ପ କରିନେଉଥିଲେ। ଏଇଟା ଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ନା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଉପରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ରାଇଟ୍ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ଅନ୍ ପାର୍ମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ। ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସଙ୍କ ସମୟରେ 1793ରେ ବଙ୍ଗରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିବା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। ଏଇଟା ଗୋଟେ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ କିଏ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ। କେଉଁ ମସିହାରେ? 1793 ମସିହାରେ। କେଉଁଠି? ନା ବଙ୍ଗରେ। ଏହା ଫଳରେ ଜମି ସର୍ବସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା। କୃଷିର ବିକାଶ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହାରରେ ରାଜସ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ପଡୁଥିଲା। ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ ବା ହ୍ରାସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କୃଷକ ଉପରୁ ରାଜସ୍ୱ ଛାଡ଼ କରାଯାଉନଥିଲା। ଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ସଂକଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ କୃଷକ ହତାଶ ହେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏଟା ଥିଲା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। ଏହି ନୀତି ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସଟି ବା କରଟି ଡିସାଇଡ୍ ହେବ ସେ କରଟି ବର୍ଷ ଶେଷକୁ ଇଂରେଜମାନେ ନେବେ। ତ କୃଷକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସପୋଜ କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ କି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେଲା, କୃଷି କମିଗଲା ବା ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ ସେତିକି ଟ୍ୟାକ୍ସ ସେମାନେ ନେବେ। ଏହା କ'ଣ କୁହାଗଲା? ଏହାକୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କୁହାଗଲା। ଏହା ପ୍ରଥମେ ବଙ୍ଗ ଲାଗୁଥିଲା 1893 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କୃଷିର ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ ଉପରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ରାଇଟ୍ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ଅନ୍ ଦ କମ୍ୟୁନିଟାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର। କୃଷିର ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ କିପରି ହୋଇଥିଲା? ତ ଭାରତୀୟ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା କିଏ? ଇଂରେଜମାନଙ୍କର କୃଷିର ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ ନୀତି। ଅତୀତରେ ଭାରତରେ ପାରମ୍ପରିକ କୃଷି ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଉଥିଲା। ଆମେ ଯେଉଁ କୃଷିଟା କରୁଥିଲେ ଆମ ଗାଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ କୃଷିକୁ ବଜାର ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ଚାହିଁଲେ। ସେମାନେ ଧାନ, ଗହମ, ବିରି, କୋଳଥ ଆଦି ଚାଷ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚା, ଆଖୁ, ଧୂଆଁପତ୍ର, ଝୋଟ ଆଦି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ଆମେ କ'ଣ ଚାଷ କରୁଥିଲେ? ଆମେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଧାନ, ଗହମ, ବିରି, କୋଳଥ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ମାନେ ଚାହା କର, ନୀଳ ଚାଷ କର, ଧୂଆଁପତ୍ର ଚାଷ କର, ଝୋଟ କର, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତରେ ପାରମ୍ପରିକ କୃଷିର ଦ୍ରୁତ ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା 8କୁ। ମଲାମିଣ୍ଟ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1909 ଆଇନ ଉପରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅ। ଗିଭ୍ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ଅନ୍ ମଲାମିଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 99। ମଲାମିଣ୍ଟ ଆଇନ 1905ରେ ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ପରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ 1909ରେ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା ମଲାମିଣ୍ଟ ଶାସନ ଆଇନ। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ସଚିବଙ୍କୁ ପରିଷଦରେ 2 ଜଣ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଗଲା। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା। ଏହାକୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଥା କୁହାଯାଏ। ଏହି ଆଇନ ଶାସନ ଅନୁସାରେ ଆୟ ବ୍ୟୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରଭୃତି କେତେକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ କ୍ଷମତା ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଲା। ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ ପରିଷଦ ଗୁଡ଼ିକର ଗଠନ ପାଇଁ ମଲାମିଣ୍ଟ ଶାସନ ଆଇନର ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା। ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଯେଉଁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏରିଆରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ତାଙ୍କର ଗଠନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଆଇନ ବା ଶାସନ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କରିପାରିବେ। ମଲାମିଣ୍ଟ ଆଇନ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା? ନା ପ୍ରଥମତଃ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପ୍ଲସ୍ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜାଗାରେ ଯେମିତି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ବିଧାନ ପରିଷଦରେ ଲୋକେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ
ନିଆଯିବ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ସଚିବମାନଙ୍କୁ 2 ଜଣ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଗଲା। କେଉଁଠି ନା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ସଚିବ ପରିଷଦରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, ମହଲୱାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅ। ଗିଭ୍ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ଅନ୍ ମହଲୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍। ଏଇ ୟୁନିଟ୍ 2ଟି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥାଏ। ମଲ୍ଲ ମିଣ୍ଟ, ରବାତାଲି, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଏସବୁ ଅଛି ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯିଏ ଥିବ ବା ମାଇନର ପେପର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଥିବ ଏସବୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଜି ଲାଗିବ। ମହଲୱାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମର ବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଜଣେ ଜମିଦାର ବା ଲମ୍ବରଦାର ବା ଦଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ କ'ଣ ନା ଗ୍ରାମର ବା କିଛି ଅଞ୍ଚଳର ଦାୟିତ୍ୱ ଜମିଦାର କି ଲମ୍ବରଦାର ପାଖରେ ଥିବ। ଇଂରେଜ ସରକାର ସହିତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ରାଜସ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମର ଜମିଦାର ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଜମି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ରାଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମି ତା ଅଧୀନରେ ରହୁଥିଲା। ଜମିଦାର ବା ଲମ୍ବରଦାର ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାହିଁଲେ ବା ଗ୍ରାମବାସୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ ରାଜସ୍ୱ ନ ଦେଲେ ତାହା କବଳରୁ ଜମି ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥିଲା। ଏଟା ହେଉଛି ମହଲୱାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସପୋଜ ଗୋଟେ ଲୋକ ତାର 5 ମାଣ ଜମି ଅଛି, ତ ସେ କ'ଣ କରିବ 5 ମାଣର ସିଏ କର ବା ରାଜସ୍ୱ ଦେବ। ସେ ଯଦି ନ ଦେଇପାରିବ ଏ ଜମିକୁ ତା ଜମିକୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ନେଇ ନେବ ଏବଂ ଇଏ ପାଖରୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯିବ ଏବଂ ଇଏ ପାଇବ, ଇଏ ତା କର ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ସିଏ ଦେବ। ଏଟା ହେଉଛି ମହଲୱାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରବାତାଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ରବାତାଲି ସିଷ୍ଟମ୍? ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିବା ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ରବାତାଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ମଝିରେ ମଝିରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ନଥିଲେ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ସେ ଜମିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖଜଣା ଇଂରେଜ ସରକାରକୁ ରାଜସ୍ୱ ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଏହା କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜମିଦାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସରକାର ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ରବାତାଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତରେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ରବାତାଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଣାଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ସରକାର ଏବଂ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱଟା ଅଣାଯାଉଛି ତାହା ଏକ ସରଳ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଜମିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜସ୍ୱ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖଜଣା ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ଆକାରରେ ଦିଆଯିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ନୀଳ ଚାଷ ଉପରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅ। ନୀଳ ଚାଷ, ରାଇଟ୍ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ଅନ୍ ଦ ବ୍ଲୁ କଲ୍ଟିଭେସନ୍। 1833ରେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିବା ଚାର୍ଟର୍ଡ ଆଇନ ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କୁ ଜମିର ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଫରାସୀମାନେ ବଙ୍ଗ ଏବଂ ବିହାରରେ ମଧ୍ୟ ନୀଳ ଚାଷ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଏହି ଚାଷର ଭାରତର କୃଷକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜମି ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଜମି ନେଇ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ରଙ୍ଗରୂପୀ ଏହି ନୀଳ ଚାଷ ବ୍ୟବସାୟ ସେ ସମୟରେ ଅତି ବହୁଳ ଭେଦରେ ହୋଇଥିଲା। 1850 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଭାରତରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ନୀଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି, ଭାରତର ଶାସନ ଆଇନ 1935କୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅ। ଗିଭ୍ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ଅନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆକ୍ଟ 1935। ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସରକାର ଏହି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1935 କୁହାଯାଏ। ଏହି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ବଲାଟ ସଂଘର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତା ରହିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନରେ ପରିଚାଳିତ ନିମନ୍ତେ 2 କକ୍ଷ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଭା ରହିଥିଲା। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଥିଲେ। ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବାବେଳେ ଲୋକେ ହିଁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଲାଭ ପାଉଥିଲେ। କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମାନେ ଧର୍ମ, ଏସବୁ ଧର୍ମ ରାଜନୀତି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆଉ ଭିତ୍ତିରେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ।
ଏହି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା। ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦେନ୍ 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି? ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦର ଉପରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଭାବ ଲେଖ। ରାଇଟ୍ ଦ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଡ୍ୟୁରିଂ କଲମିଆ ରୁଲ୍। ତ 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରି ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। क्वेश्चन 2 କ'ଣ ଆସୁଛୁ? ବ୍ରିଟିଶ ଉପନିବେଶବାଦର କୃଷି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତିନି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛୁ? ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଲେଖ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 2 ମାର୍କିଆ ଏବଂ 5 ମାର୍କିଆର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେଲି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୋ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲାସ୍ ଟେଷ୍ଟ PDF ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।